हेलो हाय एंड नमस्कार। मु चंदन आपण मानक स्वागत करुच्ची आम क्लासरूम को। पिले माने केमती अछ तुमे माने? मु आशा करछु निश्चय भलरे थिबो। आज आम नवम क्लास रा आलोचना करबा होम एंड लव। ओके, जहा को लिखिछन्ती रॉबर्ट्स विलियम सर्विस हैला। देखुछ एठी गोटे फोटो अछि। एटा कोन सुन साइकिल हैला। ए साइकिल रॉबर्ट्स विलियम हैला। से कोन करिसन्ती ना ए कविता रे हैला। ए कविता रे तांकर घर विषय से रचना करुछन्ती हैला। जे घर घर आउ अच्छा होम एंड लव है। होम एंड लव से कहीं लिखिं घरे जदि पैसा पत्र न थाए असुविधा थाए है घरे भले ही बापा गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ किंबा जड़े बड़ व्यापारी हूँ अबा छोट व्यापारी हूँ मूल लगतु जहाँ भी हो घर में जदि कम पैसा था कि बहुत पैसा था कम पैसा थिले कौन फरक पड़ेनि है कहीं फरक पड़ोनी जेहेतु घर में कौन गोटे मैंने भल पाइबा समस्त भीतर रही था भाई भौणी सहित भौणीर भाई सहित बापा माँ सहित एवं दादा खुड़ी जेजे बापा जेजेमा मामू माई एम तो बंधु बांधव हो गले मामू माई तो एमाने सब कौन ना आम घर जो सब था भीतर गोटे भल गोटे संपर्क है रहिले कौन हुए मु प्राय तो देखी आसी जो कुनी कुनी पिला माने था तुम्हें माने तुम बेले बेले कौन जब भाई थे कि भौणी थे तो झगड़ा हुए मारपिट हो ना पुणी तुम आउ थे मिसी जाओ है जब तुम मानक ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି ଆଉ ପାଣି ଦେବିନି ତା ସହିତ ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ନା ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ପୁଣି ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଭଲ ଲାଗିବନି କେବେ ସେମିତି ଘର ହେଲା ଯଦି ଖାଲି ଘର ଥିବ ଘରେ କେହି ଲୋକ ନଥିବେ ଭଲ ଲାଗିବ କି କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଧରିନିଅ ତୁମେ गोटे मान निज घरे ना हो कोटी गोटे घर क्या घर को जाइए बंधु घर को जाइए पाठ पढ़ुछ है भितर कौन मानकर स्नेह नथिबो तुम प्रति ताहले कौन भल लगे घर भली फिल हम कि हेनी तेणुक होम एंड लव रो जो टॉपिक रहा टॉपिक रे कौन अर्थटा है से आड़ को अणई हूँ तेणुक तुमको ये उदाहरण देवाई बाध्य हूँ जे गोटे घरे समस्त लोक मान भितर जदि भल संपर्क रही तेबे से घर मूल्य किसी रही से परिवार मूल्य किसी रही घर घर केत फिल हुए घर भाया जिते सब बंधु बांधव था तुम देखी मेलन हो अष्टप्रहरी हो मेला हो जहाँ भी हो ईद हो आमर जो जहाँ भी फेस्टिवल हो है से कौन हुए जो मैंने सब बाहर थे आम घर सदस्य मैंने कौन घर बाहर था बाहर सब घर को आसी कौन आमर सेलिब्रेशन करने आम सहित सेलिब्रेट करने मेला मेलन नहीं से केमती फिल हुए घरटा पूरा भरा भरा फिल हुए मजा लगे भारी नाई किसी आणतु न आणतु किसी दिंतु न दिंतु किंतु जो पाखे ठिया हमें पाखे रही था जब सांग हो बसिकी खाओ सांग हो बसी था कथबार्ता गपसप हुआ नहीं घोलमेल हो बहुत सुंदर लगे मत तो बहुत भल लगे ओके आई होप तुम मन भी भल लगुव आम आज जाना है कवितार कवि विषय ओके अबाउट द पोएट पोएट को ना कौन ना रॉबर्ट विलियम सर्विस ओके रॉबर्ट विलियम सर्विस 1874 मसीह जन्मग्रहण करते 1958 मसीह देहांत होता है अच्छा रॉबर्ट विलियम सर्विस वाज बोर्न इन कौन प्रेस्टन इंग्लैंड है इंग्लैंड रो प्रेस्टन ठारे से कौन जन्म होता है भल से देख ये हूँ भारत है आम जा कौटी ये प्रेस्टन कौड़े गला प्रेस्टन अच्छा पे
ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେଷ୍ଟନ ସହର ହେଲା, ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେଷ୍ଟନ ସହର ହେଲା, ଏଇଠାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ଏ ରେଡ ଡଟ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ ଗ୍ରେଟ ବ୍ରିଟେନ ହେଲା, ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗା ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ ଡଟ ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗା, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା। ଓକେ ଓକେ, ତ ଆମେ ଏବେ ମ୍ୟାପରେ ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ପ୍ରେଷ୍ଟନ ସହର ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରେଷ୍ଟନ ସହର ଦେଖିଲେ ହେଲା। During his life time he published four ହେଲା, କେତେ four collection of poetry ହେଲା, ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ଜମା 4ଟି ପୋଏଟ୍ରି ହେଲା ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଡ ଅଫ ଦ ୟୁକନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦେଖ ୱାଇ ୟୁ କେ ଓ ଏନ୍ ୟୁକନ, ଓକେ ତ କହ ସାର୍ ବାର୍ଡ ଅଫ ଦ ୟୁକନ ମାନେ କଣ? ୟୁକନ ହଉଛି ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ୟୁକନ ହଉଛି ଗୋଟେ ସହରର ନାମ ହେଲା, କାହାର ନା କାନେଡା ହେଲା, ଯୋଉ କାନେଡା ଅଛି ହେଲା, ସେ କାନେଡାର ଗୋଟେ ସହରର ନାମ ହଉଛି ୟୁକନ ହେଲା। ତୁମେ କହ ସାର୍ ସେ ତ ବ୍ରିଟିଶରେ ଥିଲେ, କାନାଡାକୁ କେମିତି ଗଲେ? କାନାଡାରେ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପଢୁଥିଲେ ହେଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାନାଡାରେ ସେ ଥିଲେ ରହୁଥିଲେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କାନାଡା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଜାଗା ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ଜାଗା, ସେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ହେଲା ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ଡ ଅଫ ଦ ୟୁକନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ସେଇ ୟୁକନ ହଉଛି ଗୋଟେ ସହରର ନାମ ହେଲା, ସେ ସ୍ଥାନର ହଉଛି ସେ କଣ ଚଢେଇ। କାହିଁ କୁହନ୍ତି, କାହିଁ ଚଢେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ସେତେବେଳେ କବିତାକୁ କଣ ଗାଇକି ଶୁଣାନ୍ତି ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଚଢେଇ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ରେଡ ରୋଜ ଥିଲା, ବୋଧେ +2 ରେ ଥିଲା କି କଣ, +2 ପିଲାଙ୍କର ହେଲା, ସେଠି କେମିତି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ କେମିତି ମାନେ ଗାଏ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ଗୀତ ନାଇଁ, ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, କୋଇଲି କେମିତି ତାର, ଆଚ୍ଛା ସେ ସମୟ କବି ମାନେ କବିତା ଗାଇକି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇଠି ଯୋଉ ବାର୍ଡ ଅଫ ଦ ୟୁକନ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦେଶର ହେଲା ଚଢେଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହେଲା, ୟାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ହେଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ଏମାନେ ଏମାନେ କହୁଛି କାରଣ କାହିଁକି ନା ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇଠି ଯାଇକିରି କଣ ସେ ଯୋଉ ସେଇ ସ୍ଥାନର ହେଲା, ସେ ସ୍ଥାନରେ କବିତା ଲେଖିକିରି ସେ ସ୍ଥାନର କଣ ମହତ୍ଵକୁ ଆହୁରି କଣ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାର ଯୋଉ ମହତ୍ଵକୁ ଆହୁରି କଣ ସେ ମହତ୍ଵ ସେଇ ଦେଶର ବା ସେଇ ସ୍ଥାନର ମହତ୍ଵକୁ ଆହୁରି କଣ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ଡ ଅଫ ଦ ୟୁକନର ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ବୁଝିବା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି କବି ସମ୍ରାଟ, ତମେ କହିଦବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଉପାଧି ଅଛି ହେଲା, ଉତ୍କଳମଣି କିଏ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲା, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ହେଲା। ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୁହାଯାଏ କଣ ବାର୍ଡ ଅଫ ଦ ୟୁକନ ହେଲା। ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ହେଲା। ତ ସେ କାନାଡାରେ ଥାଇକିରି କାନାଡାର କଣ ୟୁକନ ସହରରେ ରହିକିରି କଣ କରୁଥିଲେ, କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ହେଲା। ହିଜ ଲାଇଫ ଟାଇମ ହି ପବ୍ଲିଶଡ ଫୋର କଣ କଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ପୋଏଟ୍ରି। ଓକେ କ୍ଲିୟର? এটা ଲେଖିନିଅ, ବାର୍ଡ ଅଫ ଦ ୟୁକନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦେଖିବା, ଦେଖ ଲିଡ ଇନ ଦେଖିବା ହେଲା। ଓକେ ଦେଖ, we love our home because we live here ହେଲା। ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଭଲ ପାଉଥାଉ, କାହିଁକି ଭଲ ପାଉ ନା ଆମେ ଏଇଠି ରହୁ। ତମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତମେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବ ବାହାରକୁ ହେଲା, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇଥିବ, ସ୍କୁଲ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବେଲ ବାଜେ ନା, ସେତେବେଳେ କଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାଇଁ। ଯଦି ଭାବ ଘରେ ଯଦି କଣ ସୁଖ ନଥିବ ନାଇଁ, ଶାନ୍ତି ନଥିବ, ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କଣ? ମାନେ ଧରିନିଅ ତମ ଘରେ ଝଗଡା ହେଇଥିବ, ତମେ ରୁଷି ଥିବ, ତମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ କି? ହବନି ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଯଦି ରୁଷି ଥିବି ରାଗିଥିବି, ଚାଲ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପୁରେଇବି, ମୁଁ ଘରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା କୁଆଡେ ଆସିକି ଯାଇ କୋଉଠି ବସିଥିବି, ହଁ ସେଠୁ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିବ, ପୁଣି ସେଠୁ ଘରକୁ ଦୌଡିବି ହେଲା।
ଯାହା ବି ହଉ ଏଠି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି କଥା ନାହିଁ, ମୋ ଭଳି କଥା ନାହିଁ ହେଲା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ବାସ୍ ହେଲା। ସେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଅ ହେଲା, ଯୋଉ ଘର ଠାରୁ ଯୁଆଡକୁ ବି ଯାଅ ହେଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ଘର ବାହୁଡା ହେଲା ହବା ପାଇଁ କଣ ମାନେ କଣ ତତ୍ପର ହେଇଥାଉ ହେଲା, କେମିତି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଏ ଯୋଉ ଇଏଟା ହେଲା କଣ, ଘର ଆମର ଚାଳ କୁଡିଆ ହଉ କିମ୍ବା ଘର ଆମର ଗୋଟେ ମହଲା ଘର ହଉ କି ଦୁଇ ମହଲା ଘର ହଉ କି ଯେତେ ଟଙ୍କାର ଘର ହଉ ହେଲା, ଯେମିତି ଘର ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ହିଁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମର ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ହେଲା, ସେ ଭିଟାମାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଯେତେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେଇଟା ହଉଛି ଘରର ମହତ୍ଵ ହେଲା, ଏଇ ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ଏଇଠି ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। We love our home because we live here, okay? ଆମେ ଏଠି କଣ ବାସ କରୁ, and rise up in life, the home attracts us, ଆଉ ଘର କଣ କରେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ନାଇଁ? ଘର ଯେମିତିକା ହେଇଥାଉ, ସତରେ କହିଲ ଘର ଭଲ ଲାଗେ ନା ତୁମ ମାନଙ୍କୁ? ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଘର ଦେଖି ସହରରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ, କାଶ ମୋ ଘର ବି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ରୁମ ରେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏସି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ନାହିଁ ମୋ ରୁମ ଟା ଏମିତି ସଜା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବୁ, ତଥାପି ବି ଅନ୍ୟର ଦେଖିକିରି କଣ ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଆସେ, ହେଲେ ଆମେ କଣ ଆମ ଘରକୁ ଘୃଣା କରୁ କି? କେବେ ହେଲେ ଘୃଣା କରୁନା, ସେ ଯାହା ହେଇଥାଉ ସେ ଆମର, ହଁ ନା ନାଇଁ? our parents ହେଲା ଆମର ଅଭିଭାବକ କଣ, and family members love us and nurture us ହେଲା, କାହିଁକି ଆମେ ଘରକୁ ଭଲ ପାଉ? କାରଣ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହେଲା, ଆମର ଅଭିଭାବକ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ କଣ କରନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ନର୍ଚର ହେଲା, ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଲାଳନ ପାଳନ ମାନେ କଣ, ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲ ଛୁଆ ବଡ ହେଇଯିବ କି? ନାଇଁ, ଛୁଆକୁ କଣ ଦରକାର, କେୟାର ଦରକାର। କେୟାର ମାନେ କଣ, ଗାଧେଇଲେ କି ନାଇଁ ଦେଖିବ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ପକେଟ ମନି ଦେଲା କି ନାଇଁ ଦେଖିବ, କଣ ହେଲା କଣ, ଖାଲି ଏତିକି କେୟାର ହେଲେ ହେଇଗଲା? ଆଚରଣ ସଂସ୍କାର ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡେ ପିଲାର ହେଲା, ଯେମିତି ତୁମ ବାପା ମା ମାନେ, ତୁମ ବାପା ମା ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, କାହାର ମା ସର୍ଭିସ କରୁଥିବେ, କାହାର ବାପା ମା ଉଭୟ ସର୍ଭିସ କରୁଥିବେ, କାହାର ବାପା ସର୍ଭିସ କରୁଥିବେ, ଅବା କାହାର ମା କୋଉଠି କିଛି ଅଲଗା ମାନେ କଣ ମୂଲ ଲାଗୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କାହାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ମୂଲ ଲାଗିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ସମାଜରେ ଅ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆମ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, we grow in the warmth ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ମାନେ କିପରି ବଢିଥାଉ, ଗ୍ରୋ କରିଥାଉ, warmth ହେଲା, ଆଉ କଣ କମ୍ଫର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କେୟାର ଅଫ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯଦି ପରିବାରର ଭଲ ପାଇବା ନ ରହିବ, ସ୍ନେହ ସୁଦ୍ଧା ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା କି? ନାହିଁ ନା। ଓକେ, ଯଦି ଧରିନିଅ କାଲି ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ହେଲା, କିଏ ଗୋଟେ କଣ, କିଏ ବହୁତ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, କଣ ରାସ୍ତାରେ ତୁମକୁ ବଦମାସି କରନ୍ତି, ମାନେ ଗାଡି ବଦମାସି କରି ଚଲେଇବା କିମ୍ବା ତୁମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯାହା ବି ହଉ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କରନ୍ତି ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତୁମେ ଆସି କାହା କହିବ, ଘରେ କହିବ, ଘରେ କହିଲେ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା କଣ ଷ୍ଟେପ ନେବେ, ନାଇଁ ଆକ୍ସନ ନେବେ, ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯଦି କେହି ତୁମେ ଆସି ଘରେ କହିବ, ତୁମ କେହି କିଛି ଶୁଣିବେନି, ତମେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଥର କହିବ କି? କହିବନି, ତାପରେ କଣ ହବ, ତୁମର ଗୋଟେ ଭରସା ଉଠିଯିବ, ସେ ଘର ବାଲା କି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କେହି ତମ କଥାକୁ କେହି କନସିଡର କରୁନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା, ଫଳରେ କଣ ହବ, ତମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଦୂରେଇ ଯିବ ହେଲା, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହେଲା, ଫିଜିକାଲି ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲି ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ହେଲା, ପାଖରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଆମକୁ କଣ ଏକ କନେକ୍ଟ କରି ରଖେ, ସେଟା ହଉଛି କଣ, ତାଙ୍କର ନର୍ଚର ଆଉ ତାଙ୍କର ଲଭ ଆଉ ତାଙ୍କର କେୟାର, ନାଇଁ? ଓକେ, ତାପରେ ରିଡ ଦ ପୋଏମ, ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପୋଏମ ଟାକୁ ପଢିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ପୋଏମ ରେ କଣ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ପିଲେ, এটা হচ্ছে ফার্স্ট পেজ ହେଲା, ওকে, দেখো, just home and love, the words are small, four little letters onto each ହେଲା। আচ্ছা, এটা onto লেখা ହେଇଛି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, onto each ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଓକେ ଜଷ୍ଟ ହୋମ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ହୋମ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଏଇ ୱାର୍ଡ କେତେଟା ଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି 1 2 3 4ଟା ଶବ୍ଦ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ 4ଟା ଶବ୍ଦ ଏ 4ଟା ଶବ୍ଦ କଣ କରୁଛି ନା ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ନାଇଁ ଦେଖ ଫର୍ ଏଫ୍ ଓ ୟୁ ଆର୍ ନାଇଁ ଫୋର ଲିଟିଲ ଲେଟର୍ସ ହେଲା 4ଟା ଛୋଟ 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 ଅକ୍ଷର ଓକେ ଅନ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ହେଲା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା 4ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଓକେ and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech ଓକେ 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 ଦେଖ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଇ ଶବ୍ଦ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ ହେଲା ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ହୋମ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍ ଫୋର ଲିଟିଲ ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ 4ଟା ଶବ୍ଦ କଣ ଏଇ 4ଟା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଛୋଟ ହେଇଥାଇପାରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାର କଣ କହୁଛି କିନ୍ତୁ and yet you will not find in all the wide and gracious range okay the wide and gracious range of speech ହେଲା ଓକେ ଏଇଟା ଲେଖ ୱାଇଡ୍ ଲେଖ ହେଲା ୱାଇଡ୍ କୁଆଡେ ହେଲା ୱାଇଡ୍ ବ୍ୟାପକ ହେଲା ୱାଇଡ୍ ମାନେ କଣ ବ୍ୟାପକ ୱାଇଡ୍ ମାନେ ବ୍ୟାପକ ହେଲା ଗ୍ରେସିୟସ୍ ମାନେ କଣ ଦୟାଳୁ 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 ହବ କମା ସ୍ନେହ ବି ହବ ସ୍ନେହ ବି ହବ ହେଲା ଗ୍ରେସିୟସ୍ ଏ ରେଞ୍ଜ ଆର୍ ଏ ଏନ୍ ଜି ରେ ସୀମା ରେଞ୍ଜ ସୀମ ନୁହେଁ ସୀମା ଯୋଡି ଓକେ ସୀମା ହେଲା ସେ କଣ କହୁଛି and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech speech ମାନେ କଣ କଥା କହିବା ଏଠି ହେଲା ଭାଷଣ କଥା କହିବା ହେଲା ଭାଷଣ ମାନେ କଥା କହିବା ହେଲା କଥା ଓକେ to more so tenderly ହେଲା tenderly ପିଲାମାନେ କଣ tenderly ଏଠି ହେଲା tenderly ମାନେ ନରମ ହେଲା ନରମ ହବ ନମ୍ରତା ହବ ହେଲା ନମ୍ରତା ହବ ହେଲା ଓକେ tenderly complete ଓକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଟୁ ମୋର ସୋ tenderly complete ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପୁଣି and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech to more so tenderly complete ହେଲା when আচ্ছা এটা পড়ে দিও তার কইবে ହେଲା when angel talk in heaven above ହେଲା above মানে কোন উপরে উপরে ହେଲା above মানে উপরে উপরে ହେଲା heaven ମାନେ কোন ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଓକେ angels ମାନେ কোন ଦେବଦୂତ ଦେବଦୂତ ହେଲା ଓକେ ଓକେ ସେ କଣ କହୁଛି କହୁଛି when angels talk in heaven above I am sure they have no words more sweet than home and love ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବଦୂତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆଉ କିଛି ମାନେ କଣ ସୁଇଟ ଶବ୍ଦ ନଥିବ କୋଉ କାହା କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ସୁଇଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ହୋମ ଆଣ୍ଡ ଲଭ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇ ହୋମ ଆଣ୍ଡ ଲଭ ର ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ସୁଇଟ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ନଥିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଓକେ ଦେଖ just home and love the words are small ହେଲା four little letters onto each ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ହେଲା ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ବା ସାନ ହେଇଥାଏ ହେଲା କିନ୍ତୁ ହେଲା and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ
ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷରର ହେଲା ମହତ୍ଵ ହେଲା କଣ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ହେଲା, ୱାଇଡ ବ୍ୟାପକ, ଆଉ କଣ ଗ୍ରେସିୟସ୍ ହେଲା, ଭାରି ମାନେ କଣ ମାନେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ ଓକେ ଗ୍ରେସିୟସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ହେଲା ମାନେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତା ରେଞ୍ଜ କୋଉଠି ଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ହୋମ ଆଣ୍ଡ ଲଭ ର ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ ର ହେଲା ତାର ଯୋଉ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟାପକତା ହେଲା, ମାନେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରବାହ କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଉଛି, ତାର ରେଞ୍ଜ କେତେ ନା ଗ୍ରେସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ମାନେ ସ୍ନେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ତାର ହେଲା, ତାର ଅର୍ଥଟା ଓକେ ଓକେ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଓକେ, ସ୍ପିଚ ମାନେ କଥା କହିବା ହେଲା, ଟୁ ମୋର ସୋ ଟିଣ୍ଡରଲି ହେଲା, ଆଉ କଣ ଟୁ ମୋର ସୋ ଟିଣ୍ଡରଲି ବହୁତ ନମ୍ର ଭାବରେ ହେଲା, ବହୁତ ନରମ ଭାବରେ ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରାଯାଇଛି କାହାକୁ ନା ଏଇ ଲଭ ଆଉ ହୋମ ହେଲା, ହୋମ ଆଣ୍ଡ ଲଭ ହେଲା ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା when angel talk in ହେଲା, when angels talk in heaven above ହେଲା, heaven ମାନେ ସ୍वर्ଗ, ଏ ସ୍वर्ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଜେଲ ମାନେ ହେଲା ଦେବଦୂତ ହେଲା ଥିଲେ, ମାନେ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଦେବଦୂତ ହେଲା, ଦେଖ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ମାନେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଥା ହଉଥିବ କଣ ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର ଦେ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର, କିଏ ନା କବି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, କବି ସର୍ଭିସ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, କଣ କହୁଛନ୍ତି କବି କବି ରବର୍ଟ ୱିଲିୟମ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ହେଲା, ମୁଁ ସିଓର ଯେ ସେମାନେ ହେଲା କଣ ଦେ ହାଭ ନୋ ୱାର୍ଡସ ମୋର ସୁଇଟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ହେଲା କଣ ସୁଇଟ ୱାର୍ଡ ନଥିବ ହେଲା, କାହାଠାରୁ ନା ଦ୍ୟାନ ହୋମ ଆଣ୍ଡ ଲଭ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ହୋମ ଆଣ୍ଡ ଲଭ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ହେଲା କୌଣସି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲା କିଛି ଅଲଗା କଣ ମିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆଉ ନଥିବ ବୋଲି ହେଲା, ସିଏ ଏଠି କଣ କଲମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ବା ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ଓକେ। ଏଠି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନା ଏଇ ଯୋଉ ହୋମ ଆଣ୍ଡ ଲଭ, ଲଭ ର ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ହେଲା, ଏଇ ହୋମ ଆଣ୍ଡ ଲଭ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ହେଲା, ଆ ଠାରୁ ହେଲା ଆଉ କଣ ସୁଇଟ ଶବ୍ଦ କିଛି ନଥିବ ବୋଲି ସେ ଏଠି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଓର ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଦେ ହାଭ ନୋ ୱାର୍ଡସ ମୋର ସୁଇଟ ଦେନ୍ ହୋମ ଆଣ୍ଡ ଲଭ ଓକେ। ଆଇ ହୋପ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ହେଲା।